ರೂಪಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಆಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ರತಾ ರಾವತ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೆನೋರ ಗೀತ್ಮಾಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾರಿಕಾ ಕಾಳಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಡೀನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಿ ವಿ ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ರತಾ ರಾವತ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ತಾವು ಪರಿಚಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೇಡಮ್. Thank you, ma'am. Taking the blessings of Lord Sri Sharnbasva, I wholeheartedly welcomes you all. So today we have with us a great, a prolific writer, Dr. Namrata B. Rawat, who is the Assistant Professor of Journalism and Mass Communication in Khaja Bandanawaz University, Kalaburagi. Madam has completed her PG graduation in English and also awarded PhD in the title of the role of newspaper in creating awareness about the climatic change, a comparative study on Kannada and English dailies registered in 2012. Madam was also qualified KSET in the year of 2014. Our guest has had the experience in Asian Age in Bangalore edition English newspaper during internship. She has published many articles in Kannada, that is Prajavani Kannada Prabha. It was published in the Prajavani Kannada Prabha, Samyukta Karnataka, Diksuchi magazine, and also in English in Deccan Herald. Madam has done 2 years experience in student editor and page designer of practical journalism during PG level. She has also worked on the desk of the new Indian Express Hubli and Belgaum on trial basis. She has worked as the head of the Department of Journalism and Department in Satish Sugur Academy at Gokak. She also worked as an editor of Academy Times, a journal brought out by a Department of Journalism, Satish Sagar Academy, Gokak. She is also having 10 years experience in the Department of Journalism and Mass Communication, D.B. Rosa, PG Center, Gulbarga, as a lecturer. Madam has worked as an editor in Women's Zeal special issue brought out during the Golden Jubilee celebration of uh, Khaja Education Society in 2011. She also worked as an editor of Women's Zeal special issue brought out during the Khaja Bandanawaz Knockout Gold Cup National Tournament in the year of 2012. She has also worked as a cameraman and online editor during the Khaja Bandanawaz League Cum Knockout Gold Cup National Tournament in the year of 2013. She also worked as a special issues brought during the KBN Champion Trophy in T20 cricket tournament in the year of 2021. She has also published many paper presentation, that is national total 20, international 6. So totally out of paper presentation she has done totally 26. She also published many articles in national and international. That is total number of 8 international journals. So she has published 13 articles, and national journals she was published 8 articles. So totally all around it was published. She was published 21 articles in the national and international journals. Our madam has also the member of BOS and BOE member in the
Khaja Bandanawaz University, Sharnbasva University, Akamadvi Women University, Gulbarga University, Hampi Kanda Vishwavidyalaya Hampi University, and also PG BOE member of Tumkur University, Tumkur, PG Diploma BOE member in Gulbarga University, Kalaburagi, UG BOS member of Akamadvi University, Gulbarga University, and Karnataka University, Dharwad, Rani Chennamma University, Dharwad. So with this, I wind up my brief chief guest introduction. Now I thank to Sunita madam for giving me an opportunity. Now I request our madam, chief guest madam, resource person to deliver the lecture. Namrata ma'am. Hello Namrata ma'am. ಮೇಡಮ್ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು. No ma'am. It's not audible. ಪಲ್ಲವಿ ಪಟೇಲ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚ ಯಾಕೋ. ಇವಾಗ್ರಿ? Yes ma'am. Yes ma'am. Now it's audible ma'am. Hello, good morning everyone. Myself Dr. Namrata Raut. Since the program, the webinar started with Kannada, later on my introduction was given in English. So I'm just a bit confused whether to continue in Kannada, whether to continue in English. So we will select a middle line. Would like to deliver my lecture both in English and Kannada. Is it okay? Yes ma'am. Okay, fine. I think it's okay for all the participants too. So the topic which is given to me is the differences between the national media and the regional media. I think it's okay to off my video, I guess. As you wish ma'am. Okay, fine. So before jumping to my topic directly, I would like to deal with the different kinds of media. First, I would like to tell why we need media. ನಮ್ಮ media ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ? To communicate globally, to communicate with the mass. We want media. The communication done through the masses through the media between the masses. And those media like maybe television ಇರ್ಬೋದ್ರಿ, radio ಇರ್ಬೋದು, TV ಇರ್ಬೋದು, new media ಇರ್ಬೋದು, newspapers ಇರ್ಬೋದು. Right? So ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. Print media, electronic media, and with the emerge of new media, there are again subtypes as well. In print media, we basically get newspapers and magazines. Under newspapers, again there are many kind of newspapers on basis of different things. First, on basis of sizes, tabloids ಮತ್ತೆ broadsheet ಅಂತ categorize ಮಾಡ್ತೀವಿ. Tabloids on basis of the sizes. Tabloids 11 by 17 inches other size. 11 is the width and 17 is the height. Like high bannerದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು that's a tabloid. Tabloid ಅಂದ್ರೆ usually we have one belief that the lower section ದವರಿಗೆ ಈ tabloid, yellow journalism ದವರಿಗೆ ಈ tabloid, ಆಮೇಲೆ false news ಈ tabloid, sensationalization ಈ tabloid. But the things are changed now because the famous tabloid of New York Daily News has got 11 Pulitzer Prizes, which is the highest award in the journalism too. What I want to say is 21st century ಒಳಗಡೆ media has getting changes its phases. That's about tabloid. Then broadsheet. Broadsheet where the size is 15 inches wide and 20 inches length. Broadsheet. What we get our major newspapers like Prajavani, Kannada Prabha, Hind Karnataka, VV, BK, UV, Udayavani, Vijayavani, Vijay Karnataka, Deccan Herald, The Hindu, The Times of India, whatever. They are broadsheets. Then, depending on the frequency of the publications, daily newspapers which are published daily, weekly newspapers which are published weekly, fortnightly which are published bi-weekly, like once in 15 days. Monthly, which are published once in a month.
it was depending on the frequency of the publication. Then, depending on the circulation number, the number of circulation, again the newspapers are categorized into small newspaper, medium newspaper, and the large newspaper. Up to 25K, up to 25,000, if a newspaper has its circulation, then it's a small newspaper. Then ranging from 25,000 to 75,000 circulation, then it's a medium newspaper. If the circulation is more than 75,000, then it's a large newspaper. If the circulation is lesser than 5,000, then it's the smallest newspaper. If the circulation is in terms of lakhs, 1 million, then those are the largest newspaper. Is it okay, this speed and this language? ಶುಕ್ರವಾರನೋ ಇದು ಅಲ್ಲುತ್ತಾರಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ Am I audible to all? ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಶುಕ್ರವಾರ ಏನೋ ಅಲ್ಲೋಗುತ್ತಾರ ಕೇಳ್ಕೊ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ Okay. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ Okay, fine. Then ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ depending on the ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹರ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ okay ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡನೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಳಗಡೆ ನಂಗೆ ಶಬ್ದ ಪಟ ಪಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಡೀತದೆ. On the basis, depending on the coverage area and the reach of the newspapers. Again, the newspapers are divided into local newspapers, ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ major part of them is the local news only. Then regional newspapers. 2-3 ಜಿಲ್ಲೆನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. So remember this regional newspapers. 2-3 ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್. Those are state level newspapers. Whatever major Kannada dailies we have, those are state level newspapers. Then national newspapers means ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಡೀನು ಅವ್ರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಕವರೇಜ್ ಇರ್ತದ. ನಾಟ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ 30 states, at least some southern region or northern region, some part na cover ಮಾಡಿ some part ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. Those are national level newspapers. Then international level newspapers which get circulation from one country to another country. So ನಾನು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ ರೀ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ಫೋರ್ಟ್ನೈಟ್ಲಿ ಪಾಕ್ಷಿಕ, ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಮೀಡಿಯಂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಲಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, and then national newspapers ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ. So now we have to see the difference between these two. Yes, ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಧ ಅದಾವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡುವರಿ. ಆಸ್ ಯು ನೋ, in 1780 Augustus Hickey started his first newspaper in India named Bengal Gazette. In 1780 2 pages ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು, ವೀಕ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Then after that was in English. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿದ್ದ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ in your classes. So his major concern was to write about British administration and so whichever ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿದ್ದ. That was his concern or that was his forte, whatever you say. ರಾಜಮಂದ್ರ 1820 ಒಳಗ
ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. 1822 ಉರ್ದು ಒಳಗಡೆ ಮೀರತ್ ಉಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಆಗ್ಲಿ, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರಾಕ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಈವನ್ ಬೈ ದ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅವ್ರ ನಾವ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಗುಜರಾತಿ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು. ನವಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಅದ್ರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಾಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿತ್ತು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತು, ಹೆಂಗ್ ದಲಿತರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಮಟ್ಟದಾಗ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ತಪ್ಪೈತಿ, ಹೆಂಗ್ ಸಮಾನತೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಾಕ, ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಾಕ ಅವ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಇಸ್, ಯಾವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಂದು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಟಿಲ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ ಕೆಲಸಾನೇ ಇದು. ಭೂಪಾಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, 1984 ಒಳಗಾಗಿತ್ತು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2nd 3rd ಆಗಿತ್ತು. ವಿದಿನ್ 2 hours ಒಳಗಡೆ 2000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಹುಳುಗಳು ಹಿಂಗ್ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಸತ್ರು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ದಿಸ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಾವ, ಈಗಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗತ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತದ. ಇದು ಭೂಪಾಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಅದ್ ಒಂದೇ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ನಮ್ ಬೆಲ್ಗಾಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಕಾಕ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯಾರು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದ್ರು ಸತ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜರ್ಡ್ ಆದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಲೇಟರ್ ದೇ ಡೈಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವ್ರ ಹೂರ್ಣ ಇರುವಂಗನೂ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕುಂಭಕೋನ ಒಳಗಡೆ ಜನ ಸತ್ರು. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಒಳಗಡೆ ಪಟಾಕ್ಷಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಸಿಡಿತು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಜನ ಸತ್ರು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. when they appear in the national newspapers, when they appear in the state level newspaper. But ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆಂಟ್ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದ್ 15-20 days ಒಳಗಡೆ ನಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಮಣಿ ಇದ್ರು, ಒಂದ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸತ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ 20 ಜನ ಸತ್ರು. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದು ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತದರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಅಂತದ, ಸತ್ಯಕಾಮ ಅದೇ. ಇವರು ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರ್, ಬಿಜಾಪುರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಾಗಲಕೋಟ್, ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೀಮಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಕವರೇಜ್ ಸೀಮಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನ. ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಲಿಟರೇಚರ್, ಸಿನಿಮಾ, ಸ್ಪೇಸ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್, ರಿಸರ್ಚ್, ವಾರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ನೋ ಡೌಟ್ those will cover all the nation. No doubt those will be in English only. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದವರು ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಓದುವಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ರೀಡರ್ಶಿಪ್, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿನ ಬೇರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ,
ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ದ ಹಿಂದೂ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದರಿ ಅದು. Because it's a state level newspaper. The Hindu, though it starts from Chennai, but 12 states now cover ಮಾಡ್ತಾರೆ. So national politics ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಲೀಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. And whereas ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎಡಿಷನ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕೊಡೋ ಸ್ಪೇಸ್ 1 ಪೇಜ್. whereas ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಪೇಜಸ್ 3 to 4. ಅದೇ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮರ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದದ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಯಾರಿ ಏನು. ಸ್ಕೂಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಹಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿರ್ತದ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾನ, ಅವ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನೋ ಚೀರಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವ್ನ ಬಡಿರ್ತಾರ, ಬೈದಿರ್ತಾರ ಅಂತಾವ. ಯಾರೋ ಬಡವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾವ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಲಂಚ ತಗೊಳ್ತಾ ಸಿಕ್ ಹಾಕೋತಾರ ಅಂತಾವ. ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏಜ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಾಡ್ಸಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ರೀಜನಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಅಷ್ಟ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವದಾಸಿ, ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಪೆಟ್ಟಾಯ್ತು, ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆಯ್ತು, 2 ಮನೆತನ ನಡುವೆ ಹಗೆತನದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಮರ್ಡರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬರುದು ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಆಲ್ ವಿ ನೋ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಾದಿಂದನೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದನೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅವು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವರು ಒಂಥರ ಪಿಯರ್ ಇದ್ದಂಗ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಾರಕ ಇದ್ದಂಗ ಅವರು. ದೇ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವರಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೇ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡಾಕ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀಚ್ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೀವು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ರೀಜನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ಬೇರೆ. ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ and their interest is for the less things. ದಾಗ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಬಂದ್ರಿ, ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು. 19 ದಾಗ ನಮ್ ಸೈಡ್ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ 19 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು. ರೈಟ್, ಅದ್ರದ್ದು ಕವರೇಜ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ as ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಅದ್ರ ಕವರೇಜ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು, ಓಕೆ ಅಷ್ಟ ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲಾ, ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಲೂಕ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗೋದು ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅವ್ರ ಕವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ಇವ್ ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್. ಒಂದ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಒಳಗಾದ್ರ, ಅದ ಒಂದ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೀವಿರು ಊರಾಗಾದ್ರ
ನಾವು ಓದುವಾಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದು. ಅದೇ ನಮ್ ರೀಜನ್ ಹೋಗಿ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆದ್ರ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ನಮ್ ಜನ ಯಾರಿದಾರೇನು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಯಾರಿದಾರೇನು, ನಮ್ಮೂರಾಗ ಆಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯದ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕವರೇಜ್. ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ನಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ ಹಿಂದೂ ನಮಗ್ ಓದಕ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಸೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಗೆಷನ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನದಾವ ಅದಕ್ ತದ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅದಾವ, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅದಾವ, ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇವನ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ along with the national level newspapers, because they know ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೀಜನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇದಾರ. ಅದ್ರೊಳಗ್ ಬಂದ್ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಅದ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಂಗಂತ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಸ್ಟ್? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಬರೋದು. ಯಾಕ್ರಿ? ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನದಿಂದ ಆದಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಯದ ಮೇಡಮ್, ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು. ಮೇಡಮ್ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ರತಾ ಮೇಡಮ್. ಸಾರಿ, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೀಜನಲ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಮರಾಠಿ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತೂ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದಿರ್ತದ ಅದ್ರಾಗ ರೀಜನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ರೇಡಿಯೋ ಆಗ್ಲಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಮಾನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್, ನೋ ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗನ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೋರ್ ದನ್ 15 ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿವಿ ಅದಾವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಚಂದನ್ ಸಿಗ್ಲಾರ್ದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಸಿಗ್ಲಾರ್ದು, TV9 ಸಿಗ್ಲಾರ್ದು, ನಿಮಗ್ ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ, SST ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ರೀಸನ್ ಇನ್ನು ಮೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ದವ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 DC ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕುಂತಿದಾರ, ಯಾರ್ದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ, ಯಾರ್ದೇನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅವ, ಯಾರ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಏನದ, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಯಾರದಾರ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಾಕತ್ತದ. If we log in to our local TV channels or to local YouTube channels, we will come to know about our region, what is going to happen. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಷ್ಟ ಕೇಸ್ ಅದು ಅಷ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಡೆತ್ ಆಗ. ಮತ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಈ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದಾರ, ಅಥವಾ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರ, ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬೆಡ್ ಅದಾವ, ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಈವನ್ ಲೋಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ದ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೀಟೇಲ್. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಕು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವೇರ್ನು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರಿಂದ ನಮಗ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ.
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳಕ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾವು ಹೆಂಗಾಗ್ಬೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಲ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದು ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಿಮ್ಗೊತ್ತು ದೈನಿಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ದೈನಿಕ್ ಜಾಗರಣ್ ಹಿಂದಿ ಹಾರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಿಂದ ಬರುವಂತ ಪೇಪರ್ಸ್. ಹಿಂದಿ ಹಾರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ 4th and 5th. English newspaper ಗೆ we have given second place, third place, but highest circulation stands to the Hindi newspapers. ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ ರೀ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ ಡೇ. ದೇ ಆರ್ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. They focus on only Bangalore urban and Bangalore rural. Midday also the same thing. Though they publish in the language of English, but they focus on Bangalore rural and Bangalore urban. ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಕರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುಲೆಟಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ವೈ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತೈತಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬಗ್ಗೆ, ಲೋಕಲ್ ಎಫ್ ಎಂ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಕವರೇಜ್ ತಗೊಳ್ತಾರ. ಅಥವಾ ಎಳ್ಳಮಾಸಿ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಕವರೇಜ್ ತಗೊಳ್ತಾರ. And we will be happy to know what is happening in Gulbarga, what is happening in Belgaum. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಗಾಂ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, which includes 4 districts, but starts from Belgaum. We would love to read the Kannadamma newspaper. ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡಮ್ಮ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. Then it was published in a small newspaper, which was taken into the consideration from the government, and the needed step was taken by the government. ಮೊದಲನೇ ಫರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಕವರೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಗು ಹೋಗು. ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಚೀವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುನಿಗೇನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಸುನಿಗೇನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರ? ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರ. Am I audible? Yes, ma'am. Hello. Yes, madam. Okay, fine. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಗೆ ಬಿಂಬಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೀಜನಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕು ಅವನು ಲೈಮ್ ಲೈಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೀಜನಲ್ ಮೀಡಿಯಾನು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ. ಹಂಗಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿದ್ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗ ಗುರ್ತನ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಭೋಪಾಲ್ ಟ್ರೆಜಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂಬೈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಜರಾತ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಮೆನ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ನಾವಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಕೋಪ್ ಐತಿ, ಅಥವಾ ನಾವಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೀಜನಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಿಂತ ರೀಜನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ, ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿ, ಬಹಳ ಆಪ್ತ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ರೀಡರ್ ನ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಏನ್ ಬಿಡು ನಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬಿಡು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂನೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓದುಗರನ್ನು ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So these are the differences. And as far as language is concerned, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗಡೆನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಗೇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋದ್ರಿ more than simple. Then read the Hindu newspaper, they go for the toughest language. You may have to refer the dictionary while reading the newspapers. Newspaper style sheet and the newspaper's history and the journalists working over there, how they maintain the same language standard over in the newspapers. And whereas regional language is concerned, they use the words which are like common for those region, those people. No language barrier there. Where those newspapers are there, and which language is more suitable to cover that area, that language is used in the regional level newspapers. ಮಾಧ್ಯಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದಾವ್ರಿ, ಬಹಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಾವ. And they are giving competition to state level newspapers as well. For example, Andolana and Raichurದಿಂದ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವಂತ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲ, that gives competition to state level newspapers. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಓದುಗರನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, they have credibility and as well as they are very much popularity also, and they give competition. So this is about my topic. ಏನಾದ್ರು questions ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. And I would like to thank Sharnbasva University for giving me this opportunity to express my view about this topic, especially Dr. Sunita, Thank you, who ma'am. is very much like, and Shivanand sir also, who is my teacher. And Sunita, she is very much like down to earth to say I am her teacher, though I have taken less classes to her. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾರಾದ್ರೂ. I use both the language. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಡಮ್ ಶಿವಯ್ಯ ಮಡಪತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರು. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಡನೆ ಮೇಡಮ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೋತಂತ ತಾವು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ನಮಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮಗ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದ್ತಿರಲ್ರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ? ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟು, ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟಾದ್ರ ಇನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗ ಗಮನ ಸೆಳಿಬೋದೇನಂತ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೋಬೋದೇನಂತ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅನಿಸಿಕೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮೇಡಮ್.
ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 30 years ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ರೀ. ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗನೇ ಮೇಡಮ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗನೇ ಮೇಡಮ್ ನಾನು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಹ್ಮ್. ಸನಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅದಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಹಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಇದೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ರಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸುಮಾರು ಆಗ್ತವೆ ಮೇಡಮ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತವೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್. ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದ್ 3-4 months or 5 months ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಪಾಟ್ ಎಸ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಅದು ಮೇಡಮ್, ಎಸ್. ಬಾಡಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಧರ್ನಾ ಕುಂತ್ರು. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದವರಾಗ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು. ಒಂದ್ 2-3 ತಾಸಂತೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕವರೇಜ್ ಆಯ್ತು. 2 days ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತು. ಇದು ಒಂದ್ ಹ್ಮ್. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ? ಸೇಮ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸರಿ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹಾಗರ್ಬಾಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಐತಲ್ರಿ, ಅದಂತೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೌದು ಸ್ಪಾಟ್. ಮೇಡಮ್, ಹೌದು ಜೋನ್, ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜೋನ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಬದುಕಕ್ ಚಾನ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ನೇ. ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಮೇಡಮ್. ಥಿಂಗ್ ಬಹಳ ಸಲ ನಾನ್ ನನ್ನ 13 ವರ್ಷ 3-4 ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೋಡಿದೇನ್ರಿ, ಬಾಡಿ ಮುಂದಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ಒಂದ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮನೇ ಹೌದಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕವರೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈಗಂತೂ ನ್ಯೂ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ದಿಂದನೂ ಕವರೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಿಂದನೂ ಕವರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್, ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಇರೋದು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಮ್ ಬೆಳಗಾಂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮಳಿ ಎಸ್, ಬಂದ್ರಂತೂ ಕೂಡ ಜಗನ ಇದ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೌದು ಟು ಮೇಡಮ್. ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಅದು ರೀಜನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಹ್ಮ್. ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನೋ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಮೇಡಮ್, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾನಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಸುಮಾರು ಸುದ್ದಿಗಳು ನೋಡಿದೆ ಬರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸ್ಥಳೀಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕವರೇಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅದ್ರ ಬಹಳ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶನೂ ಸಿಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು, ನೀವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಚರ್ಚೆ ರೂಪದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ನಿತಿನ್, ರಘುವೀರ್, ಸಂತೋಷ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಕೇಳ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಸುನೀತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ? ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿದೆ, ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎರಡಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರದು ಒಂದು ಓದುಗರ ಗುಂಪು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಭಾಷೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವಾಗಿದ್ದು ಸುದ್ದಿಯ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ರತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ದೊರೆ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ತಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತುಂಬಾ ಮೇಡಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಡಮ್. ಫೋಟೋಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ತಮಗೂ ಸರ್, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸ್ತೀರೇನೋ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು. ತಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸತತ 8 ದಿನದ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನನೂ ತಪ್ಪಲಾರ್ದಂಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ರತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದ್ರಿ? ಹೇಳ್ರಿ. ವೆಬಿನಾರ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇದ್ದು ರೀ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಗೋ ದಿವಸ ನಿಮ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾ ಭಾಳ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದ ಮೇಡಮ್, ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ನಮ್ದು ಶರಣ ಟಿವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ನಮ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. Thanks for giving this opportunity and thanks for observing my presence. That means a lot for me. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ಸತತ 8 ದಿನದ ಒಂದು ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಸತತ 8 ದಿನದ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಕೊನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋವರ್ಗುನು ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಕುರಿತು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಷಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಭಾ ಕುಲಪತಿಗಳು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೀನ್ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ